السلام علیکم۔ یہ ظلم بھی دیکھا ہے تاریخ کی آنکھوں نے، یہ ظلم بھی دیکھا ہے تاریخ کی آنکھوں نے، لمحوں نے خطا کی تھی صدیوں نے سزا پائی۔ پیارے بچوں، آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ لیکچر تو پولیٹیکل سائنس کا ہونا چاہیے تھا، یہاں شعر و شاعری کہاں سے آ گئی؟ یہ شعر کہنے کا مطلب یا مقصد میرا بس اتنا تھا کہ حالات چاہے جیسے بھی ہو، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک بہترین موقع دیا ہے گھر بیٹھ کر پڑھائی کرنے کا۔ اگر ہم یہاں پر ایسے وقت میں لاپرواہی کرتے ہیں یا اس موقع کو گنوا دیتے ہیں تو یقین جانیے آنے والی نسلیں ہماری بہت زیادہ پچھتائے گی، ہم آگے چل کر بہت نقصان اٹھائیں گے۔ تو پیارے بچوں، آپ سے گزارش ہے کہ آپ پڑھائی پر زیادہ سے زیادہ توجہ دیں، جیسے بھی ممکن ہو سکتا ہے اپنے وقت کا صحیح استعمال کریں، کیونکہ ہمیں ایسے حالات میں بھی موقع ملا ہے تو اس سے فائدہ اٹھائیں۔ تو چلیے آج ہم ہمارے نصاب سے دوسرے سبق کا مطالعہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس سبق کے ذریعے ہم بین الاقوامی نظام، اس کی نوعیت اور گزشتہ صدی میں سرد جنگ اور اس کے اثرات وغیرہ کیسے تھے اس کو سمجھیں گے۔ اس کے بعد ہم دیگر اور موضوعات کا بھی تعارف کریں گے اور اسی سے مطابق ہم خارجہ پالیسی کا مفہوم، اس پر اثر انداز ہونے والے عوامل اور بھارت کی خارجہ پالیسی کس نوعیت کی تھی، اس کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم خارجہ پالیسی کے بارے میں دیکھتے ہیں، اور اس سے بھی پہلے ہم کو کیا ہے مفہوم سمجھنا ہوگا، مفہوم اور اہمیت خارجہ پالیسی کی۔ تو تمام ممالک ایک بین الاقوامی نظام کا حصہ ہوتے ہیں۔ بین الاقوامی یعنی کہ انٹرنیشنل، مطلب یہاں پر تمام ممالک ایک پلیٹ فارم پر آتے ہیں اور اس کے بعد اپنی ایک تنظیم بناتے ہیں اور اس کے تحت وہ کوئی بھی بڑا فیصلہ کرنے لگتے ہیں۔ ان میں سے کچھ ممالک خود کفیل نہیں ہوتے، اس لیے بین الاقوامی نظام میں باہمی انحصار کے تصور کو بھی آپ نے سمجھ لیا ہے۔ اب آپ کو یہ بات اچھی طرح سمجھ آ رہی ہوگی کہ بہت سارے ممالک بین الاقوامی سطح پر جمع ہو چکے ہیں یا بین الاقوامی نظام کا حصہ ہو گئے ہیں، لیکن ان میں سے کئی ایسے ممالک بھی ہیں جو خود کفیل نہیں ہیں۔ خود کفیل یعنی کہ سیلف ڈیپینڈ نہیں ہے، انہیں کسی نہ کسی کے سہارے کی، کسی نہ کسی کے مدد کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اب یہاں باہمی انحصار کا تصور سامنے آتا ہے، یعنی کہ ایک دوسرے کو مدد کرنا، ایک دوسرے پر منحصر ہونا، یہاں پر سمجھ آتی ہے بات۔ یہ باہمی انحصار محض چند ممالک کے فائدے تک محدود نہیں ہونا چاہیے، مطلب یہ باہمی انحصار یعنی کہ منحصر رہنا، تو یہاں پر کچھ چند ممالک کو اس کا فائدہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ یہاں پر سب ایک دوسرے کے لیے ہمیں وہ ناصر ہونا چاہیے، ایک دوسرے کے معاون ہونا چاہیے، ایک دوسرے کو فائدہ دینے والے ہونا چاہیے۔ اسے ہر ملک کے لیے فائدہ مند بنانے کی کوشش کرنی پڑتی ہے۔ ہر ملک اپنے طور پر یہ فیصلہ کرتا ہے کہ اسے کس ملک سے دوستی کرنا چاہیے، یہ ملک کے اختیار میں ہے، اس کو یہ اختیار ہے کہ وہ کس ملک سے دوستی کرے یا کس ملک سے اپنے آپ کو دور کر لے۔ یہ فیصلہ کرنے کا اختیار خود ملک کو ہوتا ہے، وہ کس گروہ میں شامل ہو یا کس سیاست میں اس کو جانا چاہیے، کیا کردار ادا کرنا چاہیے، اس طرح کے فیصلے پر وہ نہایت غور و فکر کرنے کے بعد آگے بڑھتے ہیں۔ اس فکری نظام کو ہم خارجہ پالیسی کہتے ہیں۔ خارجہ پالیسی خارج سے یعنی باہر کا حصہ، بیرونی حصہ، ٹھیک ہے۔ ایک داخلہ پالیسی ہوتی ہے، خارجہ پالیسی ہوتی ہے، دو طرح کی پالیسیاں ہیں، تو یاد رکھنا ہے آپ کو۔ خارجہ پالیسی مطلب اپنے ملک کے باہر، اپنے ملک کے علاوہ کسی اور ملک سے اگر ہم کو دوستانہ روابط رکھنا ہے، تعلقات رکھنا ہے، تو پہلے ہم سوچیں گے، پہلے ہم غور کریں گے کہ اس سے ہم کو کیا فائدہ ہے یا اس سے ہمارے لیے آگے چل کر کس طرح کے ترقی کے امکانات ہیں۔ یہ ساری چیزوں پر غور و فکر کرنے کے بعد ہم پھر اس سے دوستی کریں گے، یا اس طرح کے فیصلے جو غور و فکر کے بعد کیے جاتے ہیں، تو ایسے فکری نظام کو ہم خارجہ پالیسی کہتے ہیں۔ اور یہ طے کرنا، یہ فکری نظام یا خارجہ پالیسی طے کرنا یا دوستی کرنا ممالک کے ساتھ، یہ سارے کے سارے آزاد اور مخدور ممالک ہوتے ہیں۔ مطلب اس معاملے میں دوستی کس سے کرنی ہے، کیسے کرنی ہے، کس حد تک کرنی ہے، اس سے کیا فائدہ ہے، کیسے ترقی ہوگی، یہ تمام چیزوں کے معاملے میں ممالک آزاد ہوتے ہیں، مقتدر ہوتے ہیں، یعنی کہ ان کے اپنے اختیارات ہوتے ہیں۔
इस तरह से क्या होता है कि कई ममालिक के बाहमी ताल्लुकात बन जाते हैं और बैनुल अक़वामी सियासत में ख़ारिजा पॉलिसी को बहुत ज़्यादा अहमियत है। इसी वजह से हम देखते हैं ये आलमगीरियत का जो जाल है, एक मुल्क का दूसरे मुल्क से, दूसरे का तीसरे से, तीसरे का पहले से, पहले का चौथे से, मतलब ये एक तरह से क्या हो चुका है, एक जाल बन गया है। कोई एक मुल्क किसी एक मुल्क से ही राब्ते में ही क्या नहीं, बल्कि एक मुल्क कई सारे ममालिक के साथ राब्ते में है। तो ये क्या है, यहाँ पर ख़ारिजा पॉलिसी की वजह से ये मुमकिन हो सका है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम। यहाँ पर उससे पहले हमको एक बात समझना है। यहाँ पर एक कार्टून की शक्ल में दिया गया है, बताने की कोशिश की गई है कि तो देखिए यहाँ पर कार्टून की शक्ल में हमें एक फ़िक्री सोच बताने की कोशिश की गई है। एक फ़िक्री सोच ये है कि हमें किसी मुल्क का अगर मुताला करना है, किसी मुल्क के बारे में हमें अगर जानना है, तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, उस मुल्क के दस्तूर को, दस्तूर यानी कि वहाँ के आइन को, और फिर उसकी पॉलिसी को, वो भी कौन सी, ख़ारिजा पॉलिसी को समझना ज़रूरी है। अब ख़ारिजा पॉलिसी को समझने से मुराद ये है कि उस मुल्क के किन किन ममालिक के साथ किस तरह के ताल्लुकात है और ताल्लुकात किस बिना पर है। मतलब ऐसा है कि कोई मुल्क पेट्रोल की गर्ज से किसी मुल्क से दोस्ती कर सकता है, कोई मुल्क तिजारत की गर्ज से कर सकता है, कोई मुल्क यहाँ पर मईशत को लेकर, या कोई मुल्क क़र्ज़े की वजह से, या कोई मुल्क आमदनी के ज़राए बढ़ाने की गर्ज से। तो यहाँ पर और भी कोई मुल्क क्या है, टेक्नोलॉजी को लेकर, कोई मुल्क ताबकारी चीज़ों को लेकर, मतलब कई ऐसी बातें हैं, कई ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से एक मुल्क दूसरे मुल्क के साथ दोस्ती बना सकता है। तो यहाँ पर किसी भी मुल्क को समझने के लिए, उस मुल्क का मुताला करने के लिए हमें इन चीज़ों को देखना ज़रूरी है। आए अब हम आगे बढ़ेंगे, देखते हैं यहाँ पर कौमी मफाद के बारे में। कौमी मफाद क्या होता है, हमने मुख्तसरन ख़ारिजा पॉलिसी को समझा है। अभी हमने मुख्तसर अंदाज में ख़ारिजा पॉलिसी किसे कहते हैं ये समझने की कोशिश की है। मैं तो आपसे कहना चाहूँगी कि अपने नोटबुक में जो नुकात के लिए, रनिंग नोट्स के लिए नोटबुक बनाई हुई है, उसमें आप ख़ारिजा पॉलिसी का मफ़हूम लिख लीजिए, ताकि आप जब कभी भी पढ़ने बैठो तो मुख्तसर अंदाज में आपको मुफस्सल समझ आ जाए। तो देखिएगा, कौमी मफाद और ख़ारिजा पॉलिसी में बहुत ही क़रीब का ताल्लुक़ है। बहुत, मतलब कौमी मफाद हो या ख़ारिजा पॉलिसी हो, ज़ाहिर सी बात है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि ख़ारिजा पॉलिसी कब तय की जाती है, किस नौइयत को लेकर, कि एक मुल्क दूसरे मुल्क से अगर दोस्ताना ताल्लुक़ात हमार करना चाहता है, राब्ता रखना चाहता है, तो पहले वो ये देखेगा कि इससे मुझे कितना फ़ायदा है, इससे मेरी तरक्की किस नौइयत की हो सकती है, किस किस्म की तरक्की हो सकती है और कहाँ तक तरक्की हो सकती है। ये चीज़ों को देखते हुए वो पॉलिसी मुरतब करेगा। तो फिर आप समझ ये आता है कि कौमी मफाद या ख़ारिजा पॉलिसी दोनों क्या है, एक ही सिक्के के दो रुख है, यानी कि दोनों बहुत क़रीबी ताल्लुक़ रखते हैं। क्योंकि ख़ारिजा पॉलिसी के ज़रिए ही कौमी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ किया जा सकता है। ज़ाहिर सी बात है, जब फ़र्ज़ कीजिए कि पानी का मसला है, बॉर्डर का मसला है, या असलाजात का मसला है, फ़ौजी तंजीमों का मसला है, किसी भी तरह का कोई मसला अगर है, तो यहाँ पर कौमी मफाद को महफूज रखने के लिए इसी को मद्देनज़र रखते हुए ख़ारिजा पॉलिसी तय की जाती है। इतनी बात हमें समझ आती है। इसीलिए ख़ारिजा पॉलिसी का मुताला करने से क़ब्ल हमें कौमी मफाद का मफ़हूम और अहमियत को समझना लाजमी है। कौमी मफाद क्या है और उसका मफ़हूम क्या होता है, ये समझना हमारे लिए ज़रूरी है। आए देखते हैं हम कौमी मफाद यानी अपने मुल्क की आज़ाद और मुख्तदिर हैसियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए की जाने वाली तदबीरें। ये छोटे छोटे पॉइंट आपको ज़हन नशीन रखना है कि देखिए, कौमी मफाद किसे कहते हैं। कौमी यानी अपने मुल्क की कौम का जिसमें भला हो, आज़ाद और मुख्तदिर हैसियत के तहफ़्फ़ुज़, आज़ाद, मुल्क को आज़ाद रहते हुए, इक़्तिदार का इस्तेमाल करते हुए, तहफ़्फ़ुज़ बरक़रार रखते हुए, अपने मतलब अपनी आज़ादी मुतासिर ना हो, अपने इक़्तिदार को कोई ठेस ना पहुँचे, इनकी हिफाजत हो, इनको तहफ़्फ़ुज़ मिले, इसको मद्देनज़र रखते हुए जो तदबीरें की जाती है उसे हम कौमी मफाद कहते हैं। अपनी माशी तरक्की के ज़रिए अपनी क़ुव्वत में इजाफ़े की कोशिश भी कौमी मफाद में शामिल है। देखिए, यहाँ पर अपनी माशी तरक्की के ज़रिए, माइशत को तरक्की देने के लिए और अपनी क़ुव्वत में इजाफ़े के लिए जो कोशिशें की जाती है, वो भी ज़ाहिर सी बात है कौमी मफाद में ही शामिल होगी। जब अपने मुल्क के लिए मुफीद और मुवाफ़िक़ मामलात पर गौर व फ़िक्र करके फ़ैसले किए जाते हैं, उसे हम
قومی مفاد کا تحفظ کہتے ہیں۔ یہ یاد رکھنا ہے، ہو سکتا ہے آپ کو کسی سوال کے جواب میں پوچھا ہے کہ جب ہم کیا کرتے ہیں اپنے ملک کے لیے مفید اور موافق، یعنی کہ جو ہمارے ملک کے حق میں بہتر ہے، جس سے ہمارے ملک کو فائدہ ہوتا ہو، جو ہمارے ملک کے لیے موافق حالات ہو، ایسے وقت میں ہم غور و فکر کر کے جو فیصلے کرتے ہیں اسے ہم قومی مفاد کا تحفظ کرتے ہیں، کیونکہ اس کے ذریعے ہم اپنے قوم کی تحفظ کرنے کی ذمہ داری لیتے ہیں۔ اس لحاظ سے کسی بھی ملک کے قومی مفاد میں مندرجہ ذیل عوامل کا شمار ہوتا ہے۔ اب ہم کو آگے بڑھ کر دیکھنا ہے کہ قومی مفاد کو محفوظ رکھنے کے لیے، اس کے تحفظ کے لیے کون کون سے عوامل کار فرما ہے یا کون سے عوامل کا اس میں شمار ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے دیکھیے گا اپنے ملک کی آزادی، ٹھیک ہے، اپنے ملک کی آزادی، مقتدر حیثیت اور سالمیت کی حفاظت۔ اپنے ملک کی آزادی، ہم اب کوئی بھی ملک ہو، یہ صرف ہمارے اپنے ملک کی بات نہیں ہے، لیکن چونکہ ہم ہمارے ملک کے حساب سے بات کریں گے، ہر ملک کے معاملے میں یہی بات ہے کہ اپنے ملک کی آزادی، جو بھی جمہوری ملک ہے یا آزاد ملک ہے تو وہ اپنے ملک کی آزادی اور اس کے اقتدار کی حیثیت اور سالمیت یعنی کہ اس کی مضبوطی، مستحکمی، اس کے سلامتی کی حفاظت کرنا، یہ اس کے لیے سب سے اولین فرض ہوگا، اور یعنی دفاع اعلیٰ ترین قومی مفاد ہوتا ہے۔ مطلب اپنے ملک کی سلامتی کو باقی رکھنا، اپنے آزادی اور اقتدار کی حیثیت کو برقرار رکھنا اور اس کا دفاع کرنا قومی مفاد کے لیے سب سے پہلا اولین فرض میں شامل ہوگا، اور یہی اس کا اعلیٰ ترین مفاد ہوگا۔ معاشی ترقی بھی ایک اہم قومی مفاد ہے۔ یہ تو بہت اہم بات ہے، یعنی کہ ہمارے ملک کی ترقی کے لیے معیشت سب سے بنیادی مسئلہ ہے، یا سب سے بنیادی ریڑھ کی ہڈی مانی جائے گی معیشت، ٹھیک ہے۔ کسی بھی ملک کی ترقی کو دیکھنا ہے تو پہلے اس کی معیشت دیکھی جاتی ہے، تو اس کے لیے قومی مفاد بھی اہم ہے۔ معاشی اعتبار سے کمزور ملک کے لیے اپنی آزادی کی حفاظت کرنا مشکل ہوتا ہے۔ اگر فرض کیجئے کوئی ملک کمزور ہے، کمزور سے مراد یہاں پر لنگڑے لولے جہاں ملک میں بسے ہوں ویسے نہیں، بلکہ ایسا ملک جو معیشت کے طور پر، معاشی طور پر کنگال ہے، معاشی طور پہ مقروض ہے، معاشی طور پہ بہت زیادہ کمزور ہے، ایسے ملک کو اپنے ملک کی حفاظت کرنا، وہ بھی آزادی کی حفاظت کرنا مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ کوئی طاقتور ملک آ کے کبھی بھی اس پر حملہ کر سکتا ہے یا کبھی بھی اس پر دباؤ ڈال سکتا ہے، کبھی بھی کمزور ملک پر وہ حاوی ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے دفاع کے ساتھ ساتھ معاشی ترقی بھی ایک اہم قومی مفاد ہے۔ یہ بات ہمیں سمجھ آتی ہے کہ اپنے ملک کی دفاع کرنے کے ساتھ ساتھ ہمارے ملک کی قومی مفاد کو بھی مد نظر رکھنا ہوگا، قومی مفاد کو آگے بڑھانا ہوگا، اور اس کے لیے معیشت کو مستحکم کرنا، معیشت کو آگے بڑھانا یہ لازمی ہے۔ ہم آگے بڑھیں گے اور دیکھتے ہیں قومی مفاد اور خارجہ پالیسی کے بارے میں۔ یہ اگلا پوائنٹ ہے ہمارا، قومی مفاد اور خارجہ پالیسی۔ دفاع اور معاشی ترقی جیسے قومی مفادات کے تحفظ کے پیش نظر خارجہ پالیسی تشکیل دی جاتی ہے۔ دیکھیے، دفاع یعنی کہ پروٹیکٹ کرنا، محفوظ رکھنا، حفاظت کرنا تحفظ کے لیے، اور معاشی ترقی، یہ دو چیزیں ہیں۔ دیکھیے، ایک میں بتایا گیا ہے اپنے ملک کی حفاظت کرنا، اپنے ملک کی حفاظت دیگر ممالک کے ذریعے، دیگر ممالک کے حملوں سے بچانا ہے، اپنے ملک کو کسی اور کے قبضے میں نہ دینا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ معاشی ترقی ہے، معیشت کی ترقی ہے، جیسے مفاد جو ہے قومی ترقی کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ اس کے تحفظ کے پیش نظر ہی ہم کیا کرتے ہیں، خارجہ پالیسی بناتے ہیں۔ آپ کو بات سمجھ میں آ گئی؟ خارجہ پالیسی اور داخلہ پالیسی اور خارجہ پالیسی دو طرح کے ہیں۔ جو ملک کے باہر بیرونی ممالک کے ساتھ جو پالیسیاں مرتب کی جاتی ہے وہ خارجہ پالیسی، اور اس خارجہ پالیسی میں جو بھی کوئی بھی خارجہ پالیسی ہو، خارجہ پالیسی میں کیا ہوتا ہے، کسی نہ کسی مفاد کو مد نظر رکھتے ہوئے، تحفظ کو مد نظر رکھتے ہوئے، آزادی اور اقتدار کو مد نظر رکھتے ہوئے، معیشت کو مد نظر رکھتے ہوئے پالیسیاں مرتب کی جاتی ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں کہ قومی مفاد کو اگر مقصد بنا لیا جائے یا مان لیا جائے تو خارجہ پالیسی اس مقصد کے حصول کا ذریعہ ثابت ہوگی۔ دیکھیے، یہاں بہت اچھی بات سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے کہ اگر ہم قومی مفاد کو مقصد مان لیتے ہیں کہ ہم چاہے کچھ ہو جائے، ہمارے اپنے قومی مفاد کو ہم مد نظر رکھیں گے، اپنے قومی مفاد کو ہی ہم سامنے رکھتے ہوئے خارجہ پالیسی بنائیں گے، تو ظاہر سی بات ہے پھر اسی مقصد کے حصول کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ ملکوں کے مقاصد میں وقت اور حالات کے مطابق تبدیلیاں رونما ہوتی رہتی۔ اب ہر ملک کے اپنے اپنے مقاصد ہیں اور ہر ملک کے اپنے اپنے حالات ہیں، کیونکہ ہر ملک کے ایک جیسے حالت ہونا
ضروری نہیں ہے. کبھی آبادی کے مسئلے سے حالات بدل سکتے ہیں، کبھی کوئی قدرتی آفت کی وجہ سے حالات میں تبدیلی آ سکتی ہے، کبھی کوئی اور مسئلے سے حالات میں تبدیلی آ سکتی ہے. تو ایسے وقت میں یعنی کہ ملکوں کے حالات کی وجہ سے یہاں پر ان کے مفادات میں یا ان کے جو مقاصد ہے یا ان کا جو مقصد ہے خارجہ پالیسی کو لے کر، اس میں تبدیلی آ سکتی ہے. اس لحاظ سے قومی مفادات بھی تبدیل ہو سکتے ہیں. کسی کو معیشت کا مسئلہ ہو سکتا ہے، کسی کو زراعت کا مسئلہ ہو سکتا ہے، کسی کو تجارت کا مسئلہ ہو سکتا ہے، کسی کو ٹیکنالوجی کا مسئلہ ہو سکتا ہے، کسی کو دفاعی نظام کا مسئلہ ہو سکتا ہے، کسی کو اپنی فوج کا مسئلہ ہو سکتا ہے، کسی کو سمندری راستوں کا مسئلہ ہو سکتا ہے، آبی راستوں کا مسئلہ ہو سکتا ہے. مطلب کئی طرح کے مسائل ہو سکتے ہیں. تو ہر ایک کی اپنی اپنی الگ الگ نوعیت ہے مسائل کی. تو ان مسائل کو مد نظر رکھتے ہوئے، اپنے قومی مفاد کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ لوگ خارجہ پالیسی بنائیں گے. ان تبدیلیوں کی عکاسی ہی خارجہ پالیسی کرتی ہے. اسی لیے خارجہ پالیسی متغیر رہتی ہے. متغیر یعنی کہ تغیر میں رہتی ہے، یعنی حرکت میں رہتی، تبدیل ہوتی رہتی. تغیر میں رہنا یا متغیر رہنا، یا تغیر میں آنے سے مراد حرکت میں رہنا، بدلتے رہنا. ایک ہی مفاد کو لے کر کبھی بھی خارجہ پالیسی نہیں بنائی جاتی. ہر وقت الگ الگ مفادات کے تحت خارجہ پالیسی بنائی جاتی ہے. یہاں پر تبدیلیاں رونما ہوتی رہتی ہیں. تو اب ہم آگے بڑھیں گے، اور آگے بڑھتے ہوئے ہم اب اس خارجہ پالیسی کو دیکھنے کی کوشش کریں گے. خارجہ پالیسی متعین کرنے والے عوامل کون کون سے ہیں، کس طرح کی نوعیت کے ہیں. تو آئیں دیکھتے ہیں ہم بین الاقوامی نظام میں کس ملک سے کس قسم کا تعلق رکھا ہے. اسی پر خارجہ پالیسی کی بنیاد ہوتی ہے. اب دیکھیے گا کیا بات بتائی گئی کہ بین الاقوامی نظام ہم نے شروعات میں بھی دیکھا تھا کہ کئی ممالک جب ایک پلیٹ فارم پر آ جاتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں، ایک نظام مرتب کرتے ہیں. تو اب یہاں پر کس ملک سے کس قسم کا تعلق ہے، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے خارجہ پالیسی طے کی جاتی ہے، اس کی بنیاد ہوتی ہے. لیکن خارجہ پالیسی پر اس کے علاوہ بھی کئی اور عوامل اثر انداز ہوتے ہیں. تو ہم ان میں سے چند ایک کا مطالعہ یہاں پر کریں گے. سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں ملک کا جغرافیائی محل وقوع. کسی بھی ملک کا جغرافیائی محل وقوع. اب جغرافیائی محل وقوع سے کیا مراد ہے؟ آپ سوچ رہے ہوں گے باجی یہاں پر تو ہم پولیٹیکل سائنس پڑھ رہے، پھر جغرافیہ بھی آ گیا. تو جغرافیائی محل وقوع سے مراد کسی بھی ملک کا سیاسی نقشہ دیکھنا ہوتا ہے. مطلب وہاں کی آب و ہوا، وہاں کے سڑکیں، وہاں کے راستے، وہاں کی پہاڑی مقامات، وہاں کی ندیاں، وہاں کے مطلب اور دیگر جو مسائل ہیں، وہ تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے یہاں پر پالیسیاں مرتب کی جاتی ہے. جیسے کہ اب یہاں بتایا گیا کہ گلوب یا دنیا کا سیاسی نقشہ آپ نے دیکھا ہوگا. اس کی مدد سے آپ کسی بھی ملک کا جغرافیائی محل وقوع دیکھ سکتے ہیں. مطلب جو نیلے رنگ کا بال ٹائپ میں جو آپ دنیا کا نقشہ دیکھتے ہیں، تو اس کے ذریعے ہم کسی بھی ملک کا جغرافیائی محل وقوع دیکھ سکتے ہیں. مطلب کیسے ہے کہ کون سا ملک کس فاصلے پر واقع ہے، کون سے ملک کے پڑوسی ملک کون سے ہیں، کس ملک کا پڑوسی ملک کون سا ہے، کون سا ملک ساحل کے بالکل قریب ہے، کس ملک کو سمندر لگتا ہے، کس ملک کے ساحلی علاقہ میسر ہے، اور کون سے ملک میں کس طرح کی آمدنی ہے، معدنی دولت کتنی میسر ہے، کون سا ملک مالا مال ہے. اب مالا مال میں جنگلات بھی ہوتے ہیں، مطلب جنگلات کے ذریعے بھی یہاں پر دولت حاصل کی جا سکتی ہے، سمندر کے ذریعے بھی دولت حاصل کی جا سکتی ہے. تو یہاں پر مختصر یہ ہے کہ کون سے ملک کا کس ملک سے کس طرح کا تعلق ہے، کون سے ملک کو کس طرح کی قدرتی دولت سے فائدہ ہوتا ہے، یا کس طرح سے وہ ترقی کرتا ہے. یہ تمام چیزوں کو ہم دیکھ سکتے ہیں. اس کے ساتھ محل وقوع کے ساتھ ساتھ جغرافیہ کی جب بات آتی ہے تو پھر ہم وہاں پر آبادی دیکھیں گے، وہاں ہم رقبہ دیکھیں گے، وہاں پر ہم زمین کی قسم دیکھیں گے، کس قسم کی زمین ہے، پتھریلی ہے، بنجر ہے، زرخیز ہے، پہاڑی ہے، ریتیلی ہے، کس طرح کی زمین ہے. اس کے بعد اس ملک کو کس طرح کا ساحلی علاقہ میسر ہے بھی کہ نہیں ہے، پھر کون سے قدرتی وسائل وہاں پر، یا پھر ہم وہاں دیکھیں گے کس طرح کے قدرتی آفات کا سامنا بار بار کرنا پڑتا ہے، کیا معاملات ہیں. ان تمام چیزوں پر ہم غور کریں گے، ان تمام عوامل پر ہم غور کریں گے. اس کے بعد جا کر کے خارجہ پالیسی تعین کرنے پر غور کیا جا سکتا ہے. ایک بات سمجھ آ گئی. اب آگے بڑھتے ہیں ہم سیاسی نظام کی طرف. ٹھیک ہے، دیکھتے ہیں سیاسی نظام. سیاست سے سیاسی نظام ہے
जमहूरी तर्ज के सियासी निज़ाम में पार्लियामेंट को खारिजा पॉलिसी तदवीन करने में जमहूरी तर्ज के सियासी निज़ाम में पार्लियामेंट को खारिजा पॉलिसी तदवीन करने में अहम मकाम हासिल है। देखिए, जमहूरी तर्ज के, जमहूरियत से जमहूरी तर्ज है। अब जमहूरियत का पहले मैं मफ़हूम बता दूँ। अगर इब्राहिम लिंकन की तारीफ़ अगर लेते हैं तो उससे ये मालूम पड़ता है, उसने ये बताया था जमहूरियत कहते किसे हैं। तो उसने बताया था कि अवाम की हुकूमत अवाम के ज़रिए अवाम के लिए, अवाम ही की हुकूमत होती है, अवाम ही के लिए बनाई जाती है और अवाम ही के ज़रिए बनाई जाती है। तो यहाँ पर ऐसे निज़ाम में पार्लियामेंट को खारिजा पॉलिसी को अमल में लाने के लिए बहुत ही अहम मकाम हासिल होता है, क्योंकि खारिजा पॉलिसी से मुताल्लिक़ मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पार्लियामेंट में अक्सर मुबाहिसे में रहते हैं। अक्सर बहस व मुबाहिसा में ये मुद्दा होता है खारिजा पॉलिसी के लिए कि कौन से मसले को हमको यहाँ पर बहस में लाना है। उसके बाद हज़्ब मुखालिफ जमातें सवालों के ज़रिए खारिजा पॉलिसी पर काबू रखती है। देखिए, यहाँ पर हम हमेशा अपोजिशन पार्टी के बारे में सुनते हैं। हज़्ब मुखालिफ का मतलब होता है अपोजिशन वाली पार्टी। तो हम देखते हैं कि पार्लियामेंट में आज ये हुआ, पार्लियामेंट में आज वो हुआ, इस तरह की बहस हुई, डिबेट चल रही थी। तो ये हम सुनते हैं। अगर फ़र्ज़ कीजिए जो इख्तिदार वाली पार्टी होती है, मुख्तदिर जो होती है, हाकिम पार्टी जो होती है, किसी बात को लेकर अगर कोई पॉलिसी मुरतब करना चाहती है किसी भी मामले में, तो यहाँ पर जो अपोजिशन वाली पार्टी होती है वो क्या करती है, उस बात की तमाम बारीकियों को उजागर करने लगती है, कई सवालात करने लगती है, जिसकी वजह से अगर कोई ऐसी बात है जिससे अवाम को नुकसान हो सकता है, हमारे कौम को नुकसान हो सकता है, मुल्क को नुकसान हो सकता है, तो फिर ऐसी बातों को सामने नहीं लाया जाता, मतलब उस पर फैसला नहीं किया जाता है। इस तरह से खारिजा पॉलिसी पर काबू रखा जा सकता है। विफाकी निज़ाम के हामिल ममालिक को खारिजा पॉलिसी तय करते वक्त अपनी रियासतों का भी ख्याल करना होता है, क्योंकि इन रियासतों पर पड़ोसी ममालिक में वक़ू पज़ीर होने वाले वाक़यात का असर होता है। अब देखिए, यहाँ पर एक और बात बताई गई है, विफाकी निज़ाम। विफाकी यानी कि दो तरह का जो निज़ाम होता है, दो तरह की हुकूमत जो होती है। विफाक के माने दो तरह की हुकूमत है, जिसमें एक रियासती हुकूमत और दूसरी मरकज़ी हुकूमत है, दोनों एक दूसरे से जुड़ी हुई है। तो ऐसे वक्त में जहाँ पर रियासती और मरकज़ी हुकूमत है, तो ऐसे ममालिक को क्या करना पड़ता है, जब वो खारिजा पॉलिसी तय करने वाली होती है तो उससे पहले उनको क्या करना पड़ता है, अपनी रियासतों का ख्याल करना पड़ता है। रियासतों का ख्याल क्यों करना पड़ता, क्योंकि कई रियासतें एक दूसरे की पड़ोसी होती है, एक दूसरे के बिल्कुल करीबी रियासतें होने की वजह से उनके मसाइल इनके मसाइल बन सकते हैं। किसी एक रियासत का मसला अगर है तो वो मसला दूसरी रियासत पर असरअंदाज हो सकता है। जैसे कि यहाँ पर चंद एक मिसालें दी गई है। बताया गया कि श्रीलंका के वाक़यात का तमिलनाडु पर, क्योंकि श्रीलंका और तमिलनाडु बिल्कुल पास में, इसलिए उनका असर तमिलनाडु पर हो सकता है। बांग्लादेश के वाक़यात का मगरबी बंगाल में और शुमाल मशरक़ी रियासतों पर भी असर हो सकता है, क्योंकि ये बहुत करीबी रियासतें हैं एक दूसरे से। इसलिए कोई भी अगर कुदरती आफत का मसला है या कोई और मसाइल है, तो एक मुल्क का अगर समझो अनाज की खलत का मसला है, ज़राअत का मसला है, मईशत का मसला है, तालीम का मसला है, जो कुछ भी है, तो उसका असर पड़ोसी रियासत पर हो सकता है। तो ऐसे वक्त में सोच समझ कर फैसले किए जाते हैं। ऐसा क्यों करना पड़ता है, तो हम यहाँ पर देखते हैं कि अपने मुल्क का अमन और इस्तेहकाम जितना ज़रूरी होता है उतना ही अहम पड़ोसी मुल्क का अमन और इस्तेहकाम होता है। बात समझ में आ रही है? मतलब हम सिर्फ हमारे मुल्क को महफूज रखेंगे, हम सिर्फ हमारे मुल्क की अमन और सलामती चाहेंगे तो ये नामुमकिन है। इसलिए नामुमकिन है कि हमको पड़ोस का भी लिहाज करना चाहिए। जब तक कि हम पड़ोस को खुश नहीं रखेंगे, पड़ोस को अमन और सलामती के साथ नहीं रखेंगे, हम भी अमन और सलामती के साथ नहीं रह सकेंगे। इसीलिए भारत को पड़ोसी ममालिक में जमहूरियत कायम करने की कोशिश करना पड़ती है। समझ आ रही बात? मतलब जैसे कि फ़र्ज़ कीजिए हम जिस मोहल्ले में रहते हैं तो हमारे पड़ोसी को हमसे कोई तकलीफ़ ना हो, ठीक, उसके लिए हम कोशिश करते हैं, उससे हमको तकलीफ़ ना होने से पहले हम कोशिश करते हैं कि हमसे भी उसे कोई तकलीफ़ ना हो। जब हम उसका ख्याल रखेंगे तो ज़ाहिर सी बात है हम भी बहुत सुकून से रहेंगे। तो उसी तरह से हम दूसरे को खुश करने के लिए, दूसरे का ख्याल रखने के लिए यहाँ कोशिश करते हैं। ठीक उसी तरह से भारत भी पड़ोसी ममालिक में जमहूरियत कायम रखने के लिए, मतलब वहाँ पर किसी किस्म का कोई मसला ना हो अवाम के साथ, इसके लिए वो बहुत कोशिश करता है। आगे हम बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। वो पॉइंट है हमारा मईशियत।
जदीद दौर में किसी भी मुल्क की खारिजा पॉलिसी के तयन में माशी हालत को निहायत अहमियत हासिल है। जदीद दौर में यानी मौजूदा ज़माने में, आज के ज़माने में खारिजा पॉलिसी तय करने के लिए माशी हालत बहुत ज़्यादा अहमियत रखती है। माशी तरक्की हर मुल्क के लिए अहम तरीन मकसद बन चुका है। हर मुल्क चाहता है कि वो सारे आलम पर राज करे। हर मुल्क ये चाहता है कि आलम में उसका अपना मकाम हो, सारे आलम में उसे दिगर ममालिक इज़्ज़त व वक़्त की नज़र से देखे, वो बहुत ज़्यादा इज़्ज़त माब कहलाए, यानी कि वो तरक्की पसंद होने के साथ साथ अपने आप को तरक्की याफ्ता बनाने में लगा हुआ है, जिसकी वजह से खारिजा पॉलिसी पर मईशत के दो किस्म के असरात होते हैं। देखते हैं हम दो किस्म के कौन से असरात हैं। नंबर एक है मुल्क की मईशत को मजबूत करने के लिए दिगर ममालिक से क़ायम किए जाने वाले माशी ताल्लुकात। देखिए, बहुत गौर से सुनने की बात है कि मुल्क की मईशत को मजबूत करने के लिए दिगर ममालिक से क़ायम किए जाने वाले माशी ताल्लुकात। कई ममालिक के ज़रिए जो हम माशी ताल्लुकात क़ायम करते हैं, दरामदात और बरामदात, आलमी तिजारत में शमूलियत जैसे अवामिल खारिजा पॉलिसी की तश्कील में अहम किरदार अदा करते हैं। कई ममालिक के साथ हमारे ताल्लुकात होते हैं, किस तरह के? तिजारत को लेकर, दरामदात बरामदात को लेकर, आलमी तिजारत जो है आलमगीरियत के ज़रिए, उसके साथ साथ जैसे हम किसी से पेट्रोल लेते हैं तो किसी को अनाज देते हैं, तो किसी से पानी का मसला हल होता है, तो किसी बिजली का मसला हल होता है। ऐसे कई मसाइल होते हैं, तो उसके ज़रिए हम खारिजा पॉलिसी को तश्कील देते हैं और ये तमाम अवामिल जो हैं खारिजा पॉलिसी तय करने में अहम किरदार अदा करते हैं। दूसरी बात बताई गई कि मौजूदा बैनुल अक़वामी निज़ाम में माशी सलामती का मौजू भी कौमी सलामती जितना अहम माना जाता है। माशी सलामती यानी कि मईशत को मुस्तहकम बनाने के लिए जितनी तगदौ की जाती है, उसी तरह से कौमी सलामती को भी बाकी रखने के लिए कोशिशें की जाती है। माशी सलामती जितनी मुस्तहकम होगी, जाहिर सी बात है मुल्क उतना ही ताकतवर और मजबूत माना जाएगा, और माशी तौर पर मजबूत ममालिक का इन्हिसार दूसरे मुल्कों पर कम होता है। जो मुल्क मईशत के एतबार से मुस्तहकम होता है, मजबूत होता है, जिस मुल्क की आमदनी, जिस मुल्क की मईशत मुस्तहकम होती है, मजबूत होती है, वो दिगर ममालिक पर मुनहसर नहीं होता है या बहुत कम होता है। और माशी तौर पर मजबूत ममालिक का अपना एक अलग मकाम होता है। वो अपनी खारिजा पॉलिसी आज़ादी के साथ तय भी कर सकता है, किससे करना है, किससे नहीं करना है, यह खुद मुख्तारी उसके हासिल होती है। अगला नुक्ता हमने देखना है सियासी क़यादत। अब हम देखेंगे यहाँ पर किस तरह से पॉलिटिकल तरीक़े से लीड किया जाता है, कैसे यहाँ पर क़यादत की जाती है। खारिजा पॉलिसी के तय्युन में यानी कि मुतय्यन करने में, बनाने में सदर जमहूरिया, कौन कौन लोग इसमें शामिल है, खारिजा पॉलिसी कौन लोग मिलकर के बनाते हैं, देखेंगे। सदर जमहूरिया, ये चेन है बेटा। सदर जमहूरिया वज़ीर आज़म, वज़ीर ख़ारिजा, वज़ीर दिफ़ा, वज़ीर मालियात और वज़ीर दाखिला अहम किरदार अदा करते हैं। सियासी क़यादत हासिल है खारिजा पॉलिसी बनाने में। तो इसकी एक चेन किस तरह से है कि सदर जमहूरिया, फिर उनके साथ साथ वज़ीर आज़म, वज़ीर दाखिला, वज़ीर दिफ़ा, वज़ीर ख़ारिजा और वज़ीर मालियात वग़ैरह, ये सब क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ मिल कर के यहाँ खारिजा पॉलिसी को तय करते हैं। ठीक है, हम आगे बढ़ेंगे। अब देखते हैं कि खारिजा पॉलिसी में इस्तिक़ामत और इसमें बेहतरी की कोशिश इन ओहदों पर फाइज लोग करते हैं। खारिजा पॉलिसी में इस्तिक़ामत का मतलब क्या होता है? मजबूती लाना। मसलन जैसे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू है, भारत के खारिजा पॉलिसी में अदम वाबस्तगी को शामिल किया। अटल बिहारी वाजपेयी ने भारत चीन ताल्लुकात की बेहतरी के लिए अहम किरदार अदा किया था। फिर हम आगे बढ़ते हैं इंतज़ामी अवामिल की तरफ। 5वां पॉइंट है हमारा, खारिजा पॉलिसी तैयार करने में खारिजा उमूर के वज़ीर, खारिजा सेक्रेटरी, बैरून ममालिक सिफारत खाना, सियासी ओहदेदार वग़ैरह जैसे इंतज़ामी अवामिल शामिल होते हैं। खारिजा पॉलिसी जब तय की जाती है, उनमें जिन लोगों का शुमार होता है या जो लोग मिलकर के सियासी पॉलिसी बनाते हैं, उनमें बताया गया खारिजा पॉलिसी तैयार करने के लिए खारिजा उमूर के वज़ीर, खारिजा सेक्रेटरी, बैरून ममालिक सिफारत खाना और सियासी ओहदेदार वग़ैरह इसमें शामिल होते हैं। ये मिलकर के क्या करते हैं, सियासी पॉलिसी।
हाँ, तो हम देख रहे थे कि खारिजा पॉलिसी के मुताल्लिक़ आखिरी फ़ैसले का इख्तियार वज़ीर आज़म और उनके उज़रा कौंसिल को होता है, लेकिन इस फ़ैसले तक पहुँचने में इंतज़ामी मशीनरी, जो मैंने आपको पहले भी बताया था, एक चेन की तरह होती है, एक मशीनरी होती है, उनकी मदद करती है। खारिजा पॉलिसी के लिए लाजमी मालूमात का हुसूल, उसका तज्ज़िया और उससे मुतल्लिक़ सलाह व मशवरे देने जैसा काम इंतज़ामिया के ओहदेदारान करते हैं कि किस तरह से पॉलिसी मुरतब करने से पहले यहाँ पर पॉलिसी के तमाम उमूर के बारे में, सारे मसाइल के बारे में, सारी बातों के बारे में इंतज़ामिया क्या करती है, मालूमात ओहदेदारान देते हैं। इनके अलावा कौमी सलामती के मुशीर भी अहम किरदार अदा करते हैं। मुशीर मशवरे देने वाले, जो कौमी सलामती के लिए मशवरे देने वाले हैं, मतलब अगर पॉलिसी मुरतब की जाती है, बनाई जाती है, तो इससे किस तरह से फ़ायदा होगा या पॉलिसी में कोई फ़ायदा है भी कि नहीं, पॉलिसी से कोई नुकसान तो नहीं होगा, इस तरह से तमाम मालूमात दी जाती है। तो यहाँ पर आपने 5 नुकात देखे हैं। आप इस सबक को अच्छी तरह से पढ़िएगा, एक मरतबा समझने की भी कोशिश कीजिएगा। इंशाल्लाह बाकी का हम अगले लेक्चर में देखेंगे। अल्लाह हाफिज़।